येस, ते वायफायचा आज थोडस प्रॉब्लेम चालू आहे. कुठंतरी काम चालू आहे, तर वायरिंग मध्ये प्रॉब्लेम आहे. सो थोडस ते डिस्टर्ब करतंय. सकाळपासूनच चालू आहे. ठीक आहे. यस. So can we continue? Next transactions. On 29th of April 2020. On 29th of April 2020. Yes, let's see. Sold goods for cash rupees 1000 at 10% cash discount. Sold goods for cash rupees 1000 at 10% cash discount. Now, important time, please concentrate. Please concentrate. We have sold goods. We have sold goods. So first account will be goods account. We have sold goods for cash, means we have sold goods and received cash. So second account will be cash account, and at 10% cash discount. Please everyone, whether cash discount is recorded in books of accounts, whether cash discount is recorded in books of accounts. Yes. So third account will be discount account. Third account will be discount account. So please do not learn debit and credit. You have to go by rules. Okay. So here we have three accounts: goods account, cash account, and discount account. First account is goods account. Everyone knows this, huh? Goods account is real account, cash account is real account. Discount account is nominal account. Yes, please everyone write down nominal account. Good discount account is nominal account. Discount account is nominal account. Discount account is nominal account. हे बघा, आपण गुड्स सेल केलो ऍट कॅश डिस्काउंट, म्हणजे डिस्काउंट दिलो आपण गुड्स सेल करताना. कॅश घेताना आपण गुड्स सेल केलो, कॅश आपण रिसिव्ह करताना आपण डिस्काउंट दिलो त्यांना 10% डिस्काउंट. मग आपल्याला कॅश कमी मिळणार आहे, मग आपण डिस्काउंट अलाउ केलेलं आहे. हे काय केलेलं आहे? वी हॅव अलाउड डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउड. हे आपलं लॉस असतंय, कारण आपल्याला मिळाले का हो सगळे अमाऊंट? आपल्याला मिळालं नाही. We have not received the whole amount of 1000. We have received a lesser amount. We will calculate that, okay, afterwards. Now please see, goods account is real account. Yes, मला सांगायचं डेबिट क्रेडिट. Yes, everyone, debit or credit. Goods account will be debited or credited. As we have sold goods, goods goes out of the business, credit what goes out, so goods account will be credited. Instead of goods account we will use, आपण काय केलेलं आहे? परचेस केलंय, सेल केलंय, काय केलंय? We have sold goods, so we will use sales account. Sales account will be credited. Now let's see cash account. Yes, cash account is real account. Cash account will be debited or credited. Yes, cash account will be debited. Very good. Cash account will debited as cash comes in. We have sold goods and received cash, so cash account will be debited. Now discount account is nominal account. गडबड करायचं नाही, सगळ्यांनी लक्ष द्या. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. आता बघा, आपण काय केलेलं आहे? गुड्स सेल केलेलं आहे. गुड्स आपण काय केलो? गुड्स सेल केलो. मग आपल्याला काय होत असं? अमाऊंट आपण रिसिव्ह करत असतो, कॅश आपण रिसिव्ह करत असतो. मग आपण 10% डिस्काउंट दिलो, म्हणजे आपण 1000 रिसिव्ह केलो का कमी रिसिव्ह केलो? आपण कमी अमाऊंट रिसिव्ह केलेलं आहे. आपण डिस्काउंट अलाउ केल्यामुळं आपण कमी अमाऊंट रिसिव्ह केलो. We have received a lesser amount. So discount allowed is loss for business. आपल्याला कमी अमाऊंट भेटलं ना हो, so this is loss. So debit all expenses and losses and credit all incomes and gains as per rule of nominal account. We will debit discount account in this case. Not every time. Not every time.
हे लॉस आहे. आपण रिसिव्ह करताना लॉस आहे. हे आपण अमाऊंट रिसिव्ह करताना डिस्काउंट अलाउ करतो. आता लॉस आहे, त्यामुळे आपण काय करतो, डिस्काउंट अकाउंटला डेबिट. सर मग अमाऊंट काय करायचं? टेन्शन घेऊ नका, मी आहे ना. अमाऊंट मी सांगतो, डू नॉट वरी. आता मला 10% कॅल्क्युलेट करून सांगणार का तुम्ही? 10% फार इझी आहे. 10% तर फार इझी आहे, मला कॅल्क्युलेट करून सांगायचंय. सेल्सला तर 10% हेच जाणार आहे 1000 लेस 10% कॅश डिस्काउंट. फक्त युनिट प्लेसचं हे झिरो जाणार आहे. हे झिरो गेल्यानंतर किती येतं? 100. 10%, मला 10%च पाहिजे. येस, मग मायनस केल्यानंतर किती येणार? 900. मला कॅश किती मिळालंय हो? मला कॅश किती मिळालंय ते सांगा. मी गुड्स सेल केल्यानंतर मला कॅश किती मिळालंय आफ्टर डिस्काउंट? सगळ्यांनी सांगायचं, स्क्रीनवर आहे. वी हॅव रिसिव्ड ₹900 ओनली. So now entry will be cash account debit 900, discount account debit ₹100 to sales account 1000. So we are recording cash discount. Are you understanding? Are you getting me? Entry will be like this. Please see. नंतर तुम्ही मिनिट वेट करा. Just wait for 2 minutes. 29th April 2020. Entry will be cash account debit. भरपूर जण ऑलरेडी कळाले. ज्यांना कळाले त्यांनी लिहा. ज्यांना कळाले त्यांनी लिहा. डिस्काउंट अकाउंट पण करेक्ट आहे. काही जण डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यूज करतात, ते पण करेक्ट आहे. ओके, मी एक सांगितलं होतं तुम्हाला, टोटल डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट. चेक करा तुम्ही, सेल्स अकाउंटला क्रेडिट 1000 होणार आहे. being goods sold फॉर कॅश, हे लिहिलं तरी चालतंय. फॉर कॅश at the rate of 10% cash discount. Yes, please. Have you written this? We have received cash of ₹900. So we have debited ₹900 in case of cash account. We have allowed discount of ₹100. Sir, तुम्हाला कसं कळलं ₹100 आहे डिस्काउंट? त्यांनी म्हणले होते 1000 चे गुड्स सेल केलो and 10% डिस्काउंट. We have calculated 10% of 1000. So ₹100 is discount. So discount account will be debited with ₹100 to sales account 1000. 1000 चे गुड्स सेल केलो and discount is recorded. Cash discount is recorded in book of accounts. So we have recorded discount. But in case of, remember, please, do you remember, in case of trade discount, we have not recorded here in this transaction. On 10th April 2020, we have not recorded trade discount. We have deducted ₹100 from 2000 and we have recorded 1900 only. But we have not recorded discount as it was trade discount. Okay, आपण कॅल्क्युलेशन साठी कन्सिडर करतो ट्रेड डिस्काउंटला, बट रेकॉर्ड करत नाही. बट इन केस ऑफ कॅश डिस्काउंट वी हॅव टू रेकॉर्ड इट. ओके, सो कळालंय का हो? हे फार इम्पॉर्टंट. नवीन ट्रान्झॅक्शन आता उद्यापासून वगैरे, म्हणजे आता नेक्स्ट लेक्चर पासून काय होणार आहे, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर जीएसटी पण बघणार आहे आपण. जीएसटी वगैरे प्लीज मिस करू नका. लेट जॉईन होऊ नका, काही कळत नाही. अकाउंट मध्ये मी तुम्हाला सांगतो, रोज नवीन शिकणार आहे असं म्हणलो होतो मी. ऑलमोस्ट मी रोज नवीन, एखाद दुसरा दिवस असंच जात आहे प्रॅक्टिस मध्ये. नॉर्मली न्यू काहीतरी बघणारच आहे आपण. आता जीएसटी चालू होणार आहे, जीएसटी चे ट्रान्झॅक्शन. सो तुम्ही एकदा ते मिस केलात ना, पूर्ण प्रॉब्लेम येणार आहे. पूर्ण तुमच्या अकाउंटिंग करताना, ओके, बुककीपिंग अकाउंट सब्जेक्ट मध्ये प्रॉब्लेम येणार आहे. तुम्ही मिस करू नका प्लीज. आणि मी रिपीट करू शकत नाही सारखं ते. ओके, हे आलंय का सगळ्यांनी? डन म्हणून सांगायचंय. हॅव यू कम्प्लिटेड टिल हियर? हा, सगळ्यांनी वेळेवर जॉईन व्हायचंय. आपण उद्या हॉलिडे घेतोय, उद्या संडे आहे. येस, उद्या संडे आहे, उद्या हॉलिडे आहे. वी विल मीट ऑन मंडे. मंडेला मी काय करणार आहे, जीएसटी वगैरे चालू करणार आहे. ओके,
दिस वॉज प्रॉब्लेम नंबर 7. आता मी काय करणार आहे, जीएसटी वगैरे चालू करणार आहे. पुढे प्रॉब्लेम्स मध्ये आहे ते. ओके, सो मंडेला आपण जीएसटी वगैरे चालू करतोय. प्लीज डू नॉट मिस एनी लेक्चर, बी ऑन टाइम. ओके, यस, बाय करायचं सगळ्यांनी, सगळ्यांनी बाय करायचं. यस, वी विल नाउ मीट ऑन मंडे. सगळ्यांनी बाय करायचंय.